In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. I am glad to be here once again with you for delivering the lecture number 20 of the subjects of business ethics. First of all, I am conveying my greetings and best wishes to everyone. Hope that everyone is fine and healthy along with your daily activities and family members. May we all be protected from all sort of bad situation that affects our normal life. And may Almighty Allah give us a strength to every one of us to help for these poor nations, to take a positive steps for the reconstruction of this country, which has been devastated since 40 years of destruction and disasters, that the country has been demolished and nothing has been left except the debris. So let us we all cross our finger to Almighty Allah to help us and give us a strength to do something extraordinary, to bring a positive changes in our, first of all, in our own life, in the life of others. Because we, being as an Afghan living in this society, are the responsible member of this society, and we have to make ourselves a useful member of the society. So in the previous lecture we talked about the major cause of the water pollutions, that how the water is being polluted. We discussed about it in details, that water is polluted by different sources, but being as a humans and a responsible person in this society, we have to take care about the water and we have to manage the water in a proper way. We have to do all those things that really serve the nation, serve the generations, that really do not hurt the nations. So for that reasons, today we will be talking about the effects of water pollutions on the ecosystems, on human life and other creatures that is existing in our societies. So let us talking about that what are the major effects of waters. تاثیرات آلودگی آب چی هستند؟ بالای زندگی ما و شما، بالای زندگی مخلوقات دیگر، حیوانات، نباتات، خزنده، زراعت، چی تاثیراتی را دارد بالای این مخلوق دیگر؟ So the effects of water pollution includes decreasing the quantity of drinkable water available and lowering water supply for crop irrigations, and impacting fish and wildlife population that require water of certain purity for survival. You will notice in the previous page that water pollution is very harmful to humans, animals and wildlife itself. آب یک از بهترین نعمت خداوند است، یک از بهترین نعمت، ارزشترین نعمت خداوند است. بسیار انسان که زنده است حیات است، آبش حیات است. پس آلودگی آب تاثیرات زیادی دارد، نه تنها بالای زندگی انسان بلکه بالای مخلوقات دیگر همچنان. آبی که کثیف می شود، آبی که کثیف می شود قابل غیر نوشیدنی می شود. مقدار زیاد آب قابل غیر نوشیدنی که شد، این مشکلات خودش ایجاد می کند و آبی که موجود به خاطر قابل به خاطر نوشیدنی هستن، وقتی که او کیفیتش خراب شد قابل غیر آبی نوشیدنی می شود. همچنان کثیف بودن آب خودش، وقتی که ما آب را سپلای میکنیم به خاطر کشت فصل ها از استفاده میکنیم، هم سپلای کردنشان کم میشود، به خاطر که خود آب کثیف شدن تاثیراتش بدش نمی هستن که فصل های ما که به آب ضرورت داره با او هم کاهش میشود، کاهش صورت میگیرد. And impacting the fish and wildlife population that require water of a certain purity for survival. ای که حیوانات دیگر، اما قسم
ماهی در آب یعنی خودش به آب ضرورت دارد، به آب صاف ضرورت دارد به خاطر زنده ماندنشان. وقتی که آب کثیف شد زندگی هم انمی مخلوق چیزی حیواناتی هستند، حیوانات اهلی و وحشی هستند، چیزی خود ماهی هستند، زندگیش متاثر می شود. You will notice in the previous page that water pollution is very harmful to humans. خود کثیف بودن، آلوده شدن آب به انسان بسیار مضر هستند، نه تنها به انسان، به حیوان و همچنان به زندگی آب خودش که در اینجا اکوسیستم موجود هستند، همه اکوسیستم را تخریب میکند. The effects can be catastrophic. میتواند تاثیراتش بسیار پر از مصیبت ترین باشد، پر از آفت ترین باشد. Depending on the kind of chemicals. این مربوط به اونمو مواد کیمیایی هستند که آب را کثیف میکند، مربوط به او میشود. Concentration of the pollutants و نوعیت و هم مقدار آلودگی آب چقدر هستند این مربوط به او میشود. And where there are polluted و کدام آب کثیف شده. Below we shall see a summary of the effects of water pollutions. The effects of water pollution are varied and depend on what chemicals are dumped in which locations. تاثیرات آب این مربوط به عموم جاهای ساحات خاصی که در اوجا آب چقدر آب متاثر شده، آلوده شده، چقدر که مواد کیمیایی در او آلوده شده آب موجود هستند، در کدام موقعیت مربوط به او می شود. Many water bodies near urban areas, cities and towns are highly polluted. آبی که نزدیک پالوی شهرها هستند یا دیگر شهرک‌های دیگری هستند، او آبی که نزدیک به اینمی جا باشد بسیار پر از کثیف‌ترین و آلوده می باشد، زیاد آلوده می باشد نظر به آبی که در دیهات و قریه‌جات می باشد. This is the result of both garbage dumped by individual and dangerous chemical legally or illegally dumped by manufacturing industries, health centers, schools and marketplaces. إذا نتیجه امو کثافات امو آلودگی که توسط فرد و توسط مواد کیمیایی خطرناک دیگر به شکل قانونی و غیر قانونی دم می شود توسط کمپانی های تولید کننده، توسط مراکز صحی، توسط مکاتب و توسط بازارهای دیگری می تواند ای آبی شهر را کثیف کند، آلوده بسازد، بالاخره او قابل مورد استفاده هیچ مخلوقی نمی باشد. این هم بود امو تاثیرات آبی که ما شما در موردشان در اینجا بحث کردیم. همین قسم تاثیرات دیگری آبی که هستند death of aquatic water animals، مرگ و میری حیواناتی که در آب زندگی میکند هم باعث او میشود، چون از نمو آب استفاده میکند. حیوان آب هستند در اوج زندگی بدوباشند در اوج هستند. آب کثیف باشه، زهرجن باشه، آلوده باشه، طبعا حیوانات بحری هم از او زندگی خود را از دست میده، به خاطر اینکه آب کثیف استفاده میکند. The main problem which is caused by water pollution is that it kills life that depends on these water body, like dead fish, crops, birds and seagulls, dolphins and many other animals often wind up on beaches killed by pollutants in their habitat living environments. ماهی که مرده باشد، کراپس هست، مثلا پنجپا هستند، مرغا هستند، حیوانات دیگری بحری هستند، خودی دالفینز هستند یا حیوانات دیگری هستند که اگر شما ببینید در پالوی ساحل برین اکثر اینمی حیوانات بحری در اوج مرده می باشد. این توسط امو زهری که کثیف بودن آبی که آب کثیف هستند از دست او زندگی خود یا از دست میده. So water pollution is detrimental. It's a dangerous for the death of aquatics or water animals like dead fish and crops and birds and sea dolphins and many other animals which are always living, which are the habitants of waters, which are the living environment for them, the waters. So all these animals which are water animals are being killed by the impurity of water or by the polluted water or the pollutant which exists in the waters. So as well as disruption of food chains is also one of the major cause of the water
pollutions that is affecting the life of the peoples as well as the other creatures, like disruption of food chains. Pollution disrupts the natural food chain as well. Pollutants such as lead and cadmium are eaten by tiny animals. Later, these animals are consumed by fish and shellfish, and then food chain continue to be disrupted at higher levels. امی آبی که کثیف هستند، آلوده هستند، غذای طبیعی را، اما زنجیر طبیعی غذا را آلوده می سازد که باز اونم آلوده که هستند مثل کدمم و لید، یعنی این موادی که در آب در اوجا موجود هستند، این توسط حیوانات خورده می شود، چیزی که در آب موجود است، اینمی غذا. پس اینمی غذا از حیوانات وقتی که مصرف رسید میره، ماهی یا شلفش توسطی گرفته می شود، باز این میره و مموتو انسان از استفاده می کند، حتی خودی انسان موزل می باشد نمی ماهی و چیزایی که در آبی کثیف در زهرجن نوجا که زندگی کرده، هم زندگی خودش استفاده از دست میده و یا اگر انسان از استفاده کنه، خود انسان هم می تواند که امراض گوناگون رو برو شود. So if you see the example of a food chain in this example, in this picture, you can see them. Little fish eat tiny organic particles. مثل که شما ماهی را میبینین، ماهی که هستن ذرات که مضر هستن، ذرات که زهرجن هستن، توسط ماهی خورده می شود. باز این ماهی امو ذراتی که در آب پیدا می شود، آب را کثیف کرده، اونمو ذرات ماهی می خورد. وقتی که ماهی او را بخورد، باز میره big fishes eat tiny fishes. باز ماهی های کلان که از بزرگ هستند، باز این ماهی های خرد را می خورد. یعنی ماهی خرد باز ماهی کلان که است، ماهی توسط ماهی کلان خورده می شود. بعد از او human also eat fish. بعد از او انسان از این ماهی استفاده میکنه، انسانی ماهی می خورد. وقتی که انسانی ماهی خورد، اما ماهی که ماهی دیگری خود را خورده و اون ماهی خورد که مثلا آبی کثیف را نشیده، آبی کثیف را خورده، باز انمیتو فود چین مثل انمیتی غذای زنجیر انتقال می شود از یک ماهی به ماهی دیگر، از ماهی خورد به کلان و به کلان انسان می خوره، انسان بالاخره مریض می شود. این فود چین ما که هستند، زنجیر غذای ما که هستند، متاثر می شود، بالاخره زندگی انسان هم امرایشان متاثر می شود. پس ما میگیم که امی خودی کثیف بودن آب که هستند، آلودگی شدن آب که هستند، امراض گوناگون را پیدا میکند. طوری که ما واتر پولوشن را خواندیم، دایریا پیدا میکند، تایفاید پیدا میکند، مثلا سیستم هاضمه را خراب میکند، سکین را خراب میکند، جلد را خراب میکند، بسیار زیاد مشکلاتی را توسط یمی کثیف بودن آب که است منجر به این میشود که آب را کثیف بسازد. خب بسیاری از امراضی هستند توسط اینمی آب انتقال می شود. Eventually humans are affected by this process as well. People can get disease such as hepatitis by eating seafood that has been poisoned. انسان هایی که از غذای بحری استفاده می کند، هپاتیتس زردی برش پیدا می شود و او موادی غذایی بحری که هستند آلوده هستند، زهرجن می باشد، انسان از استفاده می کند. وقتی که انسان از استفاده کرد، انسان خود مصاب امراض زیادی گوناگون می شود. Such as in many poor nations، در اکثر مملکت های غریب در کجایی که فقر زیاد هستند، there is always outbreak of cholera and disease as a result of poor drinking water treatment from contaminated waters. معمولا در مملکت هایی که حفظ صحت درست نیستند، مملکت هایی که پسمانده هستند، ملت هایی که بسیار فقیر هستند، در اونجا همیشه امراض کلورا زیاد هستند. خود کلورا علتشان نوشیدن آبی که کثیف باشد، از او کلورا پیدا می شود. یا امراض دیگر باعث این می شود که صحت انسان را متضرر بسازد. این در مملکت هایی هستند که در اونجا فقر زیاد است، آب درست صحیح را ندارد و آب به شکل درست معالجه نمیشد، تصفیه نمیشد، مدیریت آب به شکل درست صورت نمیگیرد، اما آبی کثیف شده توسط انسان ها باز گرفته می شود، انسان از استفاده می کند، بالاخره این باعث می شود که انسان مریض شود. Besides this, there is destruction of ecosystem.
ecosystem is totally being devastated. It will be demolished by the polluted water systems. So totally the ecosystem, the living organism, the non-living organism that is being in our surrounding, that is called our ecosystem. It is based totally, and this ecosystem, animal, insects, birds and other creatures, living and non-living creatures have been living. So it all has been affected by the water pollution. So it totally, this water pollutions, it's also affecting the ecosystem. It is destroying the ecosystem. So ecosystem change or destroyed by water pollutions. Many areas are now being affected by careless human pollution, and this pollution is coming back. The interaction of living things in place, depending on each other for life, can be severely to hurt humans in many ways. امی هستند که انسان اکوسیستم ما شما که هستند تغییر وقتی که اکوسیستم تغییر شد، امی اکوسیستم تغییر شدن اکوسیستم ما شما وقتی که از بین رفت توسط واتر پولوشن، طوری که در ساحات زیادی را شما ببینید از بی‌پروایی و بی‌توجهی انسان هستند که بسیار توجه به کثافات و آلودگی نمی کند و باز نمی انسان تعامل دارد در دنیا، در زندگی در جامعه تعامل می کند، برخورد می کند امرای مخلوقات دیگر، امرای انسانهای دیگر، انتقال میشه به یک دیگر، اما سیستم زندگی را مکملا از فلج می کند، از بین می برد. So it is all because of water. It's severely affecting the humans in many ways. If you don't see if you don't see the water system, if you do not properly manage them, if you do not properly use them. So beside all this, so it's very important that we have to clean, make our system very clean, ecosystem very clean, make it proper for our living. If you don't keep it clean, if you don't keep it free of pollutions, so definitely the interaction of different creatures is taking place in such environments, in such ecosystems. So it is not only devastating that ecosystem, but it is affecting the normal life of human as well. So it is very much important that we have to be careful about all these points to be noted, that when we are working anywhere, when we are living in any place, we have to be careful to make that environment clean environment for our own sake, because we are living there, our existence is that their importance. Beside all these things, if you talk about now, so it is all about the water pollution that we talked about. Now it happens like this. Now what should be done and what should we do that to make the system preventable from all these pollutions, and what mechanism should be taken, and what should be done that to make the water free of all these pollutants. So we will be discussing in next lecture about the prevention of water pollutions, that how can we make ourselves be free of these polluted waters in the society where we are living. مهمترین این است که ما چطور میتونیم از این نبی آب آلوده خدا پاک نگاه کنیم، از امراض خدا پاک نگاه کنیم، ما مریض نشیم، ضررت ما از بین نرود، دیگر مخلوقات دیگر که در زندگی در چهار اطراف ما میگوید او از بین نرود، به هیچ کس مشکل پیدا نشود. ما کوشش میکنیم که به خاطر جلوگیری از کثیف بودن آب در بحث بعدی ما از او بحث بکنیم. این بود همون تاثیرات بد آبی بالای سیستم ما شما، نه تنها بالای انسان ولی ضرر میرسانه به حیوان و به موجودات دیگر هم تاثیرات زیادی را دارد. اگر ما از آلوده آب استفاده کنیم، جلد ما خراب می شود، هضم سیستم ما خراب می شود، روده های ما خراب می شود، فود پایزنینگ برای ما شما می شود، کولرا پیدا می شود، تایفاید پیدا می شود و مشکلات دیگری گوناگونی سیستم عصبی پیدا می شود. بالاخره ما می توانیم منجر به یک مشکل زیاد پیش رو شویم و او باعث این شود که زندگی نرمال ما خراب شود. پس مهمتر و مهمترین گپ در اینجا هستند که ما باید از تدابیر استفاده بکنیم، از راه‌های استفاده بکنیم، پالیسی‌ها را جور کنیم، یک مکانیزم ایجاد بکنیم تا ما بتانیم که آب را از آلودگی پاکدار نگاه بکنیم، تا ما بتانیم انسان، حیوان، خزنده، هر زنده و غیر زنده چیزی که در کره زمین هستند از اذیتی و در امان باشد، در حفظ باشد.
ما کوشش به این میکنیم، کوشش میکنیم ما من حیث فرد جامعه کوشش کنیم آب را پاک نگاه کنیم، به خاطر که نه تنها انسان بلکه کل مخلوقات از آب استفاده میکند. به خاطر مخلوقات دیگر ما باید در نظر داشته باشیم که از آب به شکل درست نگهداری بکنیم. این بود درس امروزی ما. انشالله یکی ما شما در مورد جلوگیری از کثیف بودن آب در موردشان ما گپ بزنیم، درس بعدی ما خواهد بود. تا به اینجا شما را به خداوند می سپاریم. الله حافظ. Wish you all the best. Thank you for your attentions and time.